વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના બીજા દિવસે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે ગિફ્ટ સિટીમાં જોવા મળશે હવામાં ઉડતી ટેક્સી। ફ્લાવર શોને લઈને અમદાવાદ વાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર। ફ્લાવર શોને વધુ 5 દિવસ માટે લંબાવાયો। કચ્છના ધોરડો ખાતે સફેદ રણમાં પતંગોત્સવની શરૂઆત। 12 થી વધુ દેશોના 50 પતંગબાજોએ અવનવી પતંગો સાથે આકર્ષણ જમાવ્યું। સુરતમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવા ટેટ પાસ ઉમેદવારોની રજૂઆત। રાજ્યમાં 55,000 શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી હોવાનો, ભરતી ન કરાતી હોવાનો દાવો। તો હવે વાત કરીએ અન્ય સમાચારો પર। તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેમિનારમાં સંબોધન કર્યું, જેમાં સીએમએ વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતને ગ્લોબલ ડેસ્ટિનેશન ફોર સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। આ સંદર્ભમાં તેમણે કહ્યું કે સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી જાહેર કરનારું ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે। तो वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत बीजा दिवसे एस्टोनिया कंट्री के सेमिनार योजायो हतो। आ सेमिनार में इनोवेशन ड्रीवन नेशनल तरीके आगवी ओळख उभी करनार एस्टोनिया देश भारत अने खास करीने गुजरात साथे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी तेमज ऑटोमोबाइल्स एआई क्षेत्रे तको विकसाववा पर विचार विमर्श करवामां आव्यो हतो। तो रेलवे विभाग द्वारा थोड़ा समय पहला हेरिटेज ट्रेन शुरू करवामां आवी छे। दर रविवारे आ ट्रेन अंदावड़ थी एकतानगर सुधी चाले छे। आ ट्रेननो प्रवासीओए खूब ज सारो उपयोग कर्यो छे। लोकोना सारा प्रतिसादने जोता रेलवे विभाग द्वारा आगामी समयमां अठवाडियामां 2 दिवस शरूआत करवामां आवशे तेवी जाहेरात केंद्रीय रेलवे मंत्रीए करी छे। तो वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अंतर्गत यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सेमिनारનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ સેમિનારમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રને વધુને વધુ વિકસાવવાના વિષય પર તજજ્ઞો દ્વારા વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। तो वाइब्रंट ग्लोबल समिट में स्टार्टअप्स अनलॉकिंग द इन्फिनिट पोटेंशियल विषय पर आयोजित सेमिनार में उद्योग मंत्री बळवंतसिंह राजपूत उपस्थित रह्या था। उद्योग मंत्री बळवंतसिंह राजपूते गुजरात में स्टार्टअपनी उदारनीति विषे बात करता कह्युं के राज्य में अत्यार सुधीमां 900 थी वधु पेटंट आपवामां आवी छे। तो वाइब्रंट ग्लोबल गुजरात समिट दरमियान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवे प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी, जेमां केंद्रीय मंत्रीए सेमिकंडक्टर पॉलिसी मामले पत्रकारोने संबोधन कर्युं हतुं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वाइब्रंट ग्लोबल समिट अंतर्गत पोर्ट लेड डेवलपमेंट विषय पर योजायेला सेमिनार में सहभागी थता कह्युं के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना विजनरी प्रयासोथी देशमां पोर्टर्स थी प्रोस्परिटी नो नवो इतिहास रचायो छे। गुजरात पण तेमां पोर्टर्स फॉर प्रोस्परिटी अने पोर्टर्स फॉर प्रोग्रेस ना विजन थी आगळ वधीने योगदान आपवा प्रतिबद्ध छे। मुख्यमंत्रीए कह्युं के वर्ष 2003 में शरू थयेली वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटने परिणामे 2 दायकामां गुजरात पोर्ट आधारित डेवलपमेंटनुं पायोनियर बन्युं छे अने पोर्ट लेड सिटी डेवलपमेंटना रोल मॉडल स्टेट तरीके प्रस्थापित थयुं छे। तो वाइब्रंट समिटना बीजा दिवसे बिल्डिंग वर्क फोर्स फॉर फ्यूचर सेमिनार में भविष्य में तैयार करायेला कार्यबळने पोषवा माटेनी व्यूहरचना माटे चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। सेमिनारने संबोधता केंद्रीय श्रम अने उद्योग साहसिकता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने जणाव्युं हतुं के गुजरात जे आजे विचारे छे तेनुं देश आवतीकाले अनुकरण करे छे। मंत्रीए कह्युं के देशना औद्योगिक विकासमां गुजरातनुं योगदान महत्वनुं छे, त्यारे गुजराते उद्योगोने स्किल्ड मेन पावर पूरो पाडवा माटे शैक्षणिक अने तालीम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर्युं छे।
તો વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ઇન્ડો અમેરિકન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની નેશનલ કમિટી ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ દ્વારા ટ્રાન્ઝિટ ટુ ધ ગ્રીન ઇકોનોમી EVS વિષય ઉપર માહિતીપ્રદ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ અવસરે ઉત્તર પ્રદેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ મંત્રી નંદગોપાલ ગુપ્તાએ કહ્યું કે વાયબ્રન્ટ સમિટ દેશ વિદેશના ઉદ્યોગ વિશ્વ સાથે સંકળાયેલા હિતધારકોના વિચારો અને રોકાણોના આદાન પ્રદાન માટેનું ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ બની રહ્યું છે. તો હવે નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર. તો અમદાવાદમાં ફ્લાવર શોને લઈને એક આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદમાં ફ્લાવર શોનો સમયગાળો વધારવામાં આવ્યો છે. હવે 20 જાન્યુઆરીને આગામી શનિવાર સુધી ફ્લાવર શો ચાલુ રહેશે. અગાઉ 15 જાન્યુઆરી ફ્લાવર શોની છેલ્લી તારીખ હતી. હવે અમદાવાદીઓ વધુ 5 દિવસ માટે ફ્લાવર શોની મજા માણી શકશે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે ફ્લાવર શો એ ખૂબ જ અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. રોજના 40 થી 50,000 લોકો ફ્લાવર શો માટે જોવા માટે ઉમટી પડે છે. ગ્રીનિશ વર્લ્ડ ઓફ બુકમાં તેને સ્થાન મળ્યું છે. ત્યાં આગળ જે દિવાલ બનાવવામાં આવી હતી 400 મીટરની, તેને વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યો છે. દેશના માનનીય પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ગઈકાલે ફ્લાવર શોની મુલાકાત લીધી હતી. ફ્લાવર શો છે તો લોક લાગણીને માન આપી તારીખ 30 ડિસેમ્બરથી શરૂઆત થઈ હતી. આ ફ્લાવર શો 15 જાન્યુઆરીના રોજ પૂરો થવાનો હતો. તેને બદલે 20 જાન્યુઆરી સુધી તેને એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. તો સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષકોની કાયમી ભરતી કરવાની માંગ ઉઠી છે. ટેટ ટાટ પાસ ઉમેદવારો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી આ મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી. ટેટ ટાટની પરીક્ષા 2023માં લેવાઈ ગઈ છે અને તેનું પરિણામ પણ આવી ગયું છે. પરિણામ આવ્યા બાદ પણ કોઈ પણ પ્રકારની ભરતી કરવામાં આવી નથી. 38,000 શિક્ષકોની જરૂરિયાત સામે 2,700 જેટલા શિક્ષકોની ભરતીની જાહેરાત કરાઈ છે અને 31 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ 17,000 શિક્ષકો નિવૃત્ત થયા છે. તો રાજ્યમાં કુલ 55,000 શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે. આમ છતાં ભરતી ન કરાઈ હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તો રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આજે નવી દિલ્હીમાં સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2023 હેઠળ ભારતના સૌથી સ્વચ્છ ગંગા ટાઉનની શ્રેણીમાં વારાણસી અને પ્રયાગરાજ શહેરોને અનુક્રમે પ્રથમ અને બીજા સ્થાને પુરસ્કાર આપ્યા છે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ ક્લીન યુપીનો સંકલ્પ સાકાર થઈ રહ્યો છે. સ્વચ્છતાથી સમૃદ્ધિ સુધીની યાત્રામાં કાશી અને પ્રયાગરાજના લોકોનું યોગદાન પ્રશંસનીય છે. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा टाउन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पवित्रतम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जाने वाली गंगा के तटों की सफाई से प्रयागराज बन गया है एकदम स्वच्छ। साथ ही दूषित पानी की सफाई के लिए बने टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से प्रयागराज को मिला है वाटर प्लस शहर का दर्जा। प्रयागराज ने उद्घोषणा कर दी है नए बदलते भारत की। श्री अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री जी शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम प्रयागराज भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। तो હવે મુંબઈ મુસાફરીનો ઇતિહાસ બદલાઈ જવાનો છે, કેમ કે હવે મુંબઈથી નવી મુંબઈનું અંતર જે 2 કલાક લાગે છે તે હવે અટલ સેતુ મારફતે માત્ર 20 મિનિટમાં જ પાર થશે. આ ઇકો ફ્રેન્ડલી 6 લેન લિંક દરરોજ 70,000 વાહનોની અવરજવરને સરળ બનાવશે. મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈ આ અદ્ભુત ક્ષણ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યું છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર સ્વચ્છતા પર એક વિડીયો શેર કર્યો છે અને એક સંકલ્પ લેવા માટે કહ્યું છે. આપણે સાથે મળીને પગલાં લેવા પડશે અને યાત્રાધામો અને મંદિરોને સ્વચ્છ બનાવવા પડશે. लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ પર તો આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો કચ્છના ધોરડો સફેદ રણ ખાતે ઉત્સાહભેર પ્રારંભ થયો છે। આ પ્રસંગે કલેક્ટર અમિત અરોરા સહિતના અધિકારીઓએ 12 આંતરરાષ્ટ્રીય કાઇટિસ્ટ સહિત વિવિધ દેશમાંથી આવેલા કાઇટિસ્ટોને મેમેન્ટો આપીને આવકાર આપ્યો હતો। આ કાર્યક્રમનું આયોજન ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર કચ્છ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। પતંગ મહોત્સવ 2024માં 12 દેશ સહિત ભારતના વિવિધ રાજ્યોના 50થી વધુ કાઇટિસ્ટે અવનવી પતંગો સાથે સફેદ રણના આકાશમાં અનેરું આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। તો ઉત્તરાયણના પર્વ પર ખાસ વાત કરીશું ડીસાના ચંપક કાકાની દુકાનની। સતત 60 વર્ષથી આ દુકાનમાં દોરી રંગવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। આગામી 14મી જાન્યુઆરીના રોજ ઉત્તરાયણ તહેવારની લોકો ધામધૂમથી ઉજવણી કરવા માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। હાલ ઉત્તરાયણ માટે લોકો પતંગ અને દોરીની ખરીદી વિવિધ બજારોમાંથી કરી રહ્યા છે, ત્યારે બનાસકાંઠાના ડીસામાં આવેલા માતા શેરીમાં આવેલી ચંપક કાકાની દોરી રંગવાની દુકાને લોકો દોરી રંગાવવા માટે ઉમટી રહ્યા છે। આ દુકાન ડીસામાં છેલ્લા 60 વર્ષથી દોરી રંગવાનું કામ કરે છે। અમે માતા શેરીની અંદર છેલ્લા 60 વર્ષથી દોરી રંગવાનો વ્યવસાય કરીએ છીએ અને આ વ્યવસાય મારા દાદીએ શરૂ કર્યો હતો, જે અત્યારથી હું પણ આ જાળવી રાખું છું। અને દોરી રંગવાનું કામ એ મારા પપ્પાએ ચાલુ કર્યું હતું, જે અમે સાબુદાણાથી દોરી જે મજબૂત થાય છે એ જ કામ અત્યારે અમે શરૂ રાખ્યું છે। અને આ દોરી રંગવાના કામના કારણે અમારી જે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લોકચાહના છે, જેના હિસાબે લોકો તૈયાર દોરી પણ એ લોકો નથી વાપરતા અને ચાઇના પણ નથી વાપરતા। જે એના ચાહકો છે એ સ્પેશિયલ અમારા પાસે દોરી રંગાવા આવે છે। 2-3 કલાક લાઇનમાં ઊભા રહીને પણ એ લોકો અમારી દોરી ઉત્તરાયણમાં વાપરવાનો આગ્રહ રાખે છે, જેના કારણે લોકો આજે પણ દોરી રંગાવા માટે અમારા ત્યાં આવે છે। ડીસામાં આજે પણ છેલ્લા 56 વર્ષથી દોરી રંગનાર ચંપક પતંગ ઘર ચાલુ છે। આજે અહીં પહેલાં જેવી ભીડ નથી, કારણ કે હવે લોકો દોરી રંગાવવા આવતા નથી અને બજારમાં પણ તૈયાર અને ચાઇનીઝ દોરી સરળતાથી મળી રહે છે। ત્યારે એક સમયે અહીં ઉત્તરાયણની સિઝનમાં દોરી રંગાવવા માટે ભીડ જામતી હતી, તે હવે જોવા નથી મળી રહી। દોરી રંગવા માટે સૌથી પહેલા માંજો તૈયાર કરવામાં આવે, સાબુદાણા અને ગ્લાસ પેપરનો એક ઘોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેમાંથી દોરી પસાર કરીને રંગવામાં આવે છે। આમ દોરી પર માંજો लाग्या बाद દોરી મજબૂત બને છે અને રંગ પણ આવા લાગે છે। જે તૈયાર દોરી મળે છે એમાં ઘણીવાર દોરી ઓછી પણ આવે છે અને દોરીના ખૂંચડા પણ આવે છે અને ચાઇના દોરી તો ગવર્મેન્ટે બેન જ કરેલી છે, એટલે અમે વર્ષોથી તૈયાર દોરી છોડી અને દોરી રંગ જ કરાવીને વાપરીએ છીએ, જેમાં દોરી પણ સારી મળે અને પૂરેપૂરી મળે। અને હું પણ આમ પબ્લિકને કહું છું કે દોરી પવરાવવાથી આ બીજા લોકોનો રોજગાર પણ ચાલુ રહે અને એ મધ્યમ વર્ગ માટે બહુ સારું છે। બનાસકાંઠાના ડીસામાં આવેલી માતા શેરીમાં વર્ષોથી ચંપક કાકાની દુકાને ઉત્તરાયણ માટે દોરી રંગી આપવામાં આવે છે। આ દુકાન છેલ્લા 60 વર્ષથી કાર્યરત છે। અહીં લોકો દૂર દૂરથી દોરી રંગાવવા માટે આવે છે। કેમેરામેન રતનસિંહ સોલંકી સાથે હરેશ ઠાકોર, પ્રવેગ ટીવી, બનાસકાંઠા। તો અમદાવાદના કોટ વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણ ઉજવવાનો ટ્રેન્ડ ઘણા વર્ષોથી જોવા મળી રહ્યો છે। જો કે ખાસ વાત તો એ છે કે ઉત્તરાયણમાં પોળોના ધાબાઓ વર્ષોથી રેન્ટ પર આપવામાં આવે છે। આ વખતે 80% કરતાં વધુ ધાબાઓના બુકિંગ એનઆરઆઈ લોકોએ કરી લીધા છે। તો વધુ જાણીએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં।
અમદાવાદના ખાડિયા રાયપુર વિસ્તારના સૌથી વધુ ઉત્તરાયણના પર્વમાં ધાબાઓ ભાડે આપવામાં આવે છે. તહેવાર દરમિયાન 2 દિવસનું ભાડું 20,000 થી લઈને 25,000 સુધી હોય છે. દર વર્ષે આ ભાડાઓમાં વધારો જોવા મળે છે. પતંગ રસિકો આટલું ભાડું આપીને પણ પોળની ઉત્તરાયણ માણવા ઉત્સાહિત જોવા મળે છે. આ વર્ષે પતંગ રસિકોનો ઉત્સાહ સૌથી વધુ જોવા મળી રહ્યો છે. રાયપુર ખાડિયા વિસ્તારના 80% કરતાં પણ વધુ ધાબાઓનું બુકિંગ ઉત્તરાયણની ઉજવણી માટે કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ વખતની પરિસ્થિતિ ગઈ સાલ કરતાં બી સારી છે. ગઈ સાલ લોકોએ ફૂલ એન્જોય કરીશું અને આ ફેરી સેટરડે, સન્ડે અને મંડે એમ 3 દિવસની ઉત્તરાયણ છે. એ લોકોમાં એન્જોય કરવા માટે ખૂબ આતુરતા છે. અને રેન્ટ ઉપર શું છે, જે લોકો બહાર રહેવા ગયા ને એ લોકો આ સિટીમાં ઉત્તરાયણ કરવા અચૂક આવે એમ, અને એની માટે લોકો રેન્ટ લગભગ 15,000 થી 25,000 રૂપિયા સુધીમાં પર ડે ભાડું આપી છે. લોકો પેકેજ લગભગ 25,000 રૂપિયા સુધી પેકેજ હોય છે. આમાં એ લોકોને જે બી ખાવા પીવાનું હોય એ લોકોનું તે થઈ જાય. લોકોને પતંગ ફિરકી તો એ લોકોની ચોઈસ પ્રમાણે લેતા આવે. મેનુમાં તો જે ઉત્તરાયણની આપણી ટ્રેડિશનલ મેનુ છે એ પ્રમાણે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં આપણે ફાફડા, જલેબી અને એની જોડે કઢી હોય, અને બપોરે ઊંધિયું, જલેબી, કચોરી અને પૂરી, બરાબર. અને સાંજે બ્રેકફાસ્ટમાં આપણે ચોળાફળી જેવો નાસ્તો આપીએ છીએ આપણે. હેરિટેજ સિટી અમદાવાદમાં 200 થી 250 ધાબાઓનું બુકિંગ ઉત્તરાયણ પહેલા જ થઈ ગયું છે. ગત વર્ષે ઉત્તરાયણમાં નાના ધાબાના 10 અને મોટા ધાબાનું 15,000 સુધીનું ભાડું હતું, પરંતુ આ વર્ષે ઉત્તરાયણનો ઉત્સાહ વધુ છે. આ વર્ષે રાયપુર ખાડિયા વિસ્તારના ભાડાઓમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. પહેલા 15,000 થી ભાડાની શરૂઆત થતી હતી, પરંતુ વિદેશી લોકોની ડિમાન્ડ વધતા આ વર્ષે ધાબાના ભાડા ₹25,000 સુધી પહોંચ્યા છે. તો પરિવારની સાથે ઉત્તરાયણ મનાવીએ છીએ. બહારથી બધા આવે અમારા ઘરે અને એન્જોય કરીએ છીએ, અને ભાડે બી આપીએ છીએ રેન્ટ ઉપર ધાબુ. મજા આવે છે. તલની ચીકી, સિંગની ચીકી બધું બનાવીએ અને એન્જોય કરીએ છીએ ખાવાની. ફોરેનર્સ બી અહીંયા આગળ ધાબુ જોવા આવે છે, ઉત્તરાયણ માણવા આવે છે, અને એ પણ રેન્ટ ઉપર ધાબુ લઈને એ લોકો બી એન્જોય કરતા હોય છે અહીંયા આગળ. એ લોકોને બી બહુ ગમે છે અહીંયા, અને એ બી સારી રીતે જ ઉત્તરાયણ કરે છે અહીંયા. એ બી અમારી સાથે આવે તો. ઉત્તરાયણના પર્વમાં બહાર ગામથી લોકો રાયપુર ખાડિયા વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણ ઉજવવા આવે છે, જેના પગલે સ્થાનિક લોકોની રોજગારી પણ વધે છે. ધાબાના માલિકો જાતે જ કેટરિંગ સર્વિસ સાથેના વિશેષ પેકેજો પૂરા પાડે છે, જેમાં સવારનો નાસ્તો, બપોરનું જમવાનું અને સાંજની ચાનો સમાવેશ થાય છે. સાથે જ ભાડે આપેલા ધાબા પર પતંગ દોરીથી માંડીને ઊંધિયા, જલેબીનો જાયકો પણ પેકેજમાં અપાય છે. ઉત્તરાયણ એટલે કે અમદાવાદની, અને એમાં પણ અમદાવાદના રાયપુર ખાડિયા વિસ્તારના પોરોની ઉત્તરાયણની તો વાત જ કંઈક અલગ છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જે રાયપુર વિસ્તાર છે ત્યાં દરેક ધાબા જે હોય છે તે NRI લોકોને ભાડે આપવાનો ટ્રેન્ડ આ વર્ષે પણ જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે હવે કોવિડ બાદ જે ઉત્તરાયણનો જે માહોલ છે તેમાં રંગ જામેલો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે પણ સૌથી વધુ સંખ્યામાં જે વિદેશીઓ છે, NRI છે, તે રાયપુર વિસ્તારમાં આવવાના છે અને ઉત્તરાયણની જે ઉજવણી છે તે કરવાના છે. મહત્વનું છે કે કાપ્યો છે લપેટ જેવા જે બૂમો છે તે પાડતાની સાથે જ ઉત્તરાયણની જે ઉજવણી છે તે NRI લોકો કરતા હોય છે, અને રાયપુર વિસ્તારમાં પણ તેમના માટે 25,000 થી જે ધાબુ હોય છે તે રેન્ટ ઉપર આપવામાં આવતું હોય છે. 25,000 પણ ભાવ હોય છે, 50,000 પણ હોય છે, જેમાં તેમને આખા દિવસનું લંચ, બ્રેકફાસ્ટ અને ડિનર પણ આપવામાં આવે છે. તેની સાથે સાથે તેમની જે ડિમાન્ડ હોય છે પતંગ ફિરકી, તે પણ તેમને આપવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં જે NRI લોકો છે તે રાયપુર વિસ્તારમાં આવવાના છે, અને તેમને આ વખતે પણ પોતાના પૈસા ખર્ચીને જે ટેરેસ છે તે ભાડે રાખ્યા છે, જેમાં 25,000 થી લઈને 50,000નો ઉત્તરાયણના 2 દિવસનો તેમણે ખર્ચો કર્યો છે. કેમેરામેન આકાશ સાથે માનસી પટેલ, પ્રવેગ ટીવી. તો હવે જતા જતા નજર કરીએ એક વિશેષ અહેવાલ પર. તો ઉત્તરાયણને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે પતંગ દોરીથી થતા અકસ્માતો મામલે 108 ઇમરજન્સી સેવા એલર્ટ મોડ પર છે. તેમજ ગુજરાતના પશુપાલન વિભાગ અને EMRI દ્વારા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માટે પણ હેલ્પલાઇન શરૂ કરાઈ છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉત્તરાયણમાં નાના મોટા અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. તેમાં પતંગ દોરીથી લોકોના ગળા કપાઈ જવા સહિત ગંભીર અકસ્માતોના કેસમાં 26% વધારો નોંધાયો છે. જેને પગલે ઉત્તરાયણ નિમિત્તે 108 ઇમરજન્સી સેવાઓને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે, જેમાં 108 ઇમરજન્સી દ્વારા કુલ 800 રોડ એમ્બ્યુલન્સ, 2 બોટ એમ્બ્યુલન્સ અને 1 એર એમ્બ્યુલન્સ તૈયાર કરી છે. ત્યારે સામાન્ય દિવસોની સરખામણીમાં ઇમરજન્સીના 200% વધુ કેસો નોંધાવાની શક્યતા દર્શાવાઈ રહી છે. ઉત્સવના મનાવવા માટે વધારે મૂવમેન્ટ્સ પણ થાય છે, એટલે કે વેહિક્યુલર મૂવમેન્ટ પણ વધે છે. તો આ વર્ષે ઉત્તરાયણ ઉપર વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં 800 જેટલી રોડ એમ્બ્યુલન્સ, 2 બોટ એમ્બ્યુલન્સ અને 1 એર એમ્બ્યુલન્સના કાફલા સાથે 108 સર્વિસ, જે દિન પ્રતિદિન 3700-3700ની આસપાસ ઇમરજન્સીસ હેન્ડલ કરે છે. એમાં ઉત્તરાયણના દિવસે 26%નો વધારો થઈ અને 4545, અને બીજા દિવસે જે વાસી ઉત્તરાયણ 15મી જાન્યુઆરી છે એ દિવસે પણ 20% જેટલો વધારો થઈ અને લગભગ એ નંબર ઓફ ઇમરજન્સી 4316 રહેવા પામશે. ઉત્તરાયણમાં ખાસ કરીને ચાઇનીઝ અને ધારદાર પતંગ દોરીને પગલે અસંખ્ય પક્ષીઓ હોમાઈ જાય છે, જેને પગલે ગુજરાતના પશુપાલન વિભાગ અને EMRI દ્વારા અબોલ જીવો માટે હેલ્પલાઇન શરૂ કરાઈ છે, જેમાં પ્રાણી કે પક્ષીઓના જીવ બચાવવા ટોલ ફ્રી નંબર 1962 તેમજ 37 કરુણા એમ્બ્યુલન્સ કાર્યરત કરી છે. ગત વર્ષે આવા ઉત્તરાયણના દિવસે 4280 કેસ તો વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે 4021 કેસ નોંધાયા હતા. ઉત્તરાયણ પર્વ પહેલા અમદાવાદ શહેરમાં રોજની 28 બર્ડ ઇન્જરીની ઘટનાઓ નોંધાઈ રહી છે. ઉછાળો જોવા મળે છે. તો સામાન્ય દિવસોમાં 424 જેટલી આવતી અમારી જે રોડ એક્સિડન્ટની ઇમરજન્સીસ છે એમાં લગભગ 100 ઉપરાંત ટકાનો વધારો થઈને 800-850 RTA કેસીસ થવા પામશે એવું અમારું અનુમાન છે. આ ઉપરાંત નોન વેહિક્યુલર ટ્રોમા, જેની અંદર ફોલડાઉનના કેસીસ, ઇલેક્ટ્રોક્યુશનના કેસીસ, ક્રશ ઇન્જરીઝ એટલે કે પતંગનો દોર ગળામાં કે શરીરના અન્ય ભાગોમાં વાગી જવાના કારણે થતી ઈજા, તો આ પ્રકારની ઇમરજન્સીમાં પણ સામાન્ય દિવસ કરતાં લગભગ 200-250% જેટલો વધારો ઉત્તરાયણ દરમિયાન ગુજરાતમાં થવા પામે છે. ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક છે ત્યારે 108 EMS અન્વયે 26% અને 19.66% જેટલા ઇમરજન્સી કોલ્સ અને 1962 કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ અન્વયે 56.61% તેમજ 60.18% જેટલા ઇમરજન્સી કોલ્સનો નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવનાઓ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સામાન્ય દિવસોની તુલનામાં કરુણા એમ્બ્યુલન્સોની સંખ્યામાં પણ વધારો કરાયો છે. કેમેરામેન આકાશ પરમાર સાથે માનસી પટેલ, પ્રવેગ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.